प्रत्येकଙ୍କୁ प्रिय प्रभु जीशुଙ୍କର पवित्र नाम मोर नमस्कार। प्रत्येक आमर ये टीवी माध्यम आपण मैंने जोग देउथिबारु प्रत्येक को धन्यवाद दिए एवं आपण मानकर दान एवं दशमांश पाई मो प्रभु को धन्यवाद दिए जाकि आपण माने आमर मिशन फॉर इंडिया इंटरनेशनल को आपणकर दान प्रति मासरे देउथिबारु जो माने दौचंती से माने आशीर्वाद पाइबे, अधिकरु अधिक आशीर्वाद पाइबे। जो माने देई पारुनांती से मानकर इच्छा अच्छी किंतु देई पारुनांती से मानको मध्य प्रभु आशीर्वाद करिवे, कारण से मानक पाखरे अधिक नाही सेतबे से माने देई पारुनांती। जो मानक पाखरे जो माने देउचंती से माने अधिक भावरे अधिकरु अधिकतर भावरे आउ वाक्य लेखा अच्छी से माने को प्रभु समर्थन करिवे, समर्थ करिवे, कैपेसिटी देवे, पावर देवे। आउ से दान जहाँकि अनेक पास्टर ग्राम रे बा काम करथिया प्रभु को कार्यकारी माने मिशनरी माने से माने से अर्थ को पाती जो द्वारा से माने अधिकरु अधिकतर भाव में ग्राम गुड़िक प्रभु काम करि पारुचंती। आमर ये मिशन फॉर इंडिया इंटरनेशनल रो जाकि आमे गॉस्पेल इंटरनेशनल बोली को गॉस्पेल इंटरनेशनल ये मिशन फॉर इंडिया इंटरनेशनल द्वारा कार्य चली तेबे आमर ये मिशन फॉर इंडिया इंटरनेशनल रो फील्ड गुड़िक आमर रही आमर ओडिशा रे तथा आमर वेस्ट बेंगल एवं तमिलनाडु रे आपण मानकर प्रार्थना और साहाय्य अत्यंत आवश्यकता रही। तेबे आज आमे प्रभुंकर वाक्य देखिबा 2 अध्याय रोमियो एठी लेखा अछि 2 अध्याय 1 पदरे आमे पढ़िबा अतएव हे मनुष्य विचार करूथाओ जे तुम्बे जे के हुओ तुमर उत्तर देवार बाट नहीं, कारण जो विषय तुम्हें अन्यर विचार करूथाओ से विषय तुम्हें आपना को दोषी करूथाओ। जो विचार करूथाओ जे तुम्हें निजे से प्रकार कर्म करूथाओ। प्रिय मोर बंधुगण आमने ये देखुचु प्रभुंकर दास पाउल प्रभुंकर आत्मा को द्वारा किभली भाव में जने मनुष्य न्याय आचरण कर जीवन यापन करिवो। एठी ईश्वरंकर न्याय विचार एठी लेखा अछि अतएव हे मनुष्य मन विचार करूथाओ जे तुम्हें जे कई होना कहीं तुमर उत्तर देवार बाट नहीं। अनेक मनुष्य से माने अन्याय विचार करते लोक मानकर से माने अन्याय विचार करती अन्य मानक विरुद्ध रे कथा कहती मंद कथा कहती। तेबे सेतिबे लेखा है तुम्हें जे कई होना कहीं समय आसो तुमर उत्तर देवार बाट नथिबो। ए जगत रे मध्य उत्तर देवार बाट नथिबो आउ मुक्ति पाइला पर मध्य मला पर मध्य उत्तर देवार बाट नथिबो। दंड सुनिश्चित, कारण जो विषय तुम अन्यर विचार करूथाओ से विचार रे तुम्हें विचारित हो बोली आम माथ्यू 7 पदर लेखा हो। कारण जो विचार तुम अन्यर विचार करूथाओ से विचार तुम्हें आपना को दोषी करूथाओ, आपना को दोषी करूथाओ। जो विचार रे कारण जो विषय तुम अन्यर विचार करूथाओ से विषय तुम्हें आपना को दोषी करूथाओ। तेबे अन्यर विचार कले आम निजे ही दोष रे पड़िबा बा निजे ही दोषी साब्यस्त हवा, दोषी साब्यस्त हवा। दोषी को दंड दरकार जे सेति सब कोर्ट कचेरी सब रही दंड पाई
ଦୋଷୀକୁ ଦଣ୍ଡ। ତେବେ ଯେଣୁ ବିଚାର କରୁଥାଅ ଯେ ତୁମେ ନିଜେ ସେହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରୁଥାଅ। ଯେଉଁ ଲୋକର ଖରାପ ବିଷୟରେ ତୁମେ ବିଚାର କରୁଥାଅ, ନିଜେ ସେଇ ଖରାପ କାମ କରୁଛ ବୋଲି ଏଠି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଏଠି ପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେଇଭଳି। 2 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାର ଯେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, ଏହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ କର୍ମ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବିଚାର ହେବ। ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେବ। ଆଉ ହେ ମନୁଷ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କର୍ମ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଚାର କରି ଆପେ ସେହି ପ୍ରକାର କରୁଥାଅ ଯେ ତୁମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ପଳାୟନ କରିପାର ବୋଲି କ'ଣ ମନେ କରୁଛ କି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ପଳାୟନ କରିବ ବୋଲି କ'ଣ ମନେ କରୁଛ? ପଳାୟନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ଧରିକି ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ଯେକୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ। କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଯେ ତୁମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଏହା ନ ଜାଣି ତୁମେ କି ତାହାଙ୍କର କୃପା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ବିଚାର, ଚିରସହିଷ୍ଣୁତା ରୂପ ଧନ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛ। ରୋମିଓ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, କିମ୍ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା ଯେ ତୁମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କୃପା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୟା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡ଼କୁ ଘେନି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସୁବିଧାରେ ରହିପାରିବେ ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟରେ, ତାହାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ, ତାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣମାନେ ରହିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏହା ନ ଜାଣି ତୁମେ କି ତାହାଙ୍କର କୃପା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ବିଚାର, ସହିଷ୍ଣୁତା, ଧନ ସବୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଧନ, ତାକୁ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛନ୍ତି? ତୁଚ୍ଛ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। 5 ପଦରେ ଲେଖା ହେଉଛି, ରୋମିଓ ତାର 2 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ପଦ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଆପଣା କଠିନ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ତୁମର ହୃଦୟ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେହି କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ। ଯେଉଁଦିନ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସେହି କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରୁଅଛ। ନିଜ ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ, ତାମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧ କରିବେ। ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେଉଁଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ପ୍ରକାଶ ପାଇବ, ସେଇ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ ନିଜ ପାଇଁ କ୍ରୋଧ ସଞ୍ଚୟ କରୁଛ। ପ୍ରଭୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ ସେ କ୍ରୋଧର ଦିନରେ। କାହାରିକି ପ୍ରଭୁ ବୁଝିବେନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଟାଇମ୍ ଅଛି ଆମକୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ। ଟାଇମ୍ ଚାଲିଗଲେ କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାସ୍ତା ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି। ଲେଖା ହେଇଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ନିଜ ନିଜ କର୍ମାନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। 2 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦ ରୋମିଓ 2 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ନିଜ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦେବେ। ତାମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକର ନିଜର କଥା, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ, ନିଜର ବ୍ୟବହାର ବା ନିଜର ଚରିତ୍ର କିଭଳି, ସେହି ଅନୁସାରେ ସେ ଫଳ ପାଇବ। ମନୁଷ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାହାକୁ ଟିକେ କଥାରେ ସେ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁରକୁ କ'ଣ କହିଲା,
ଏଇ କଥା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ମଧ୍ୟ ବିଚାର ହେବ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ହଠାତ୍ ଜଣକୁ ସେ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ କହିବା ବା ସେ ଶଳା ଶ୍ୱଶୁର ପୁଅ ବେଇମାନି କହିବା। ପ୍ରଭୁ କହିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବା ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ଯେ 7 ପଦରେ ରୋମିଓ ତାର 2:7 ପଦରେ ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରି ଗୌରବ ସମ୍ମାନ ଓ ଅମରତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ କର୍ମ କରି ଗୌରବ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଅମରତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ଗୌରବ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ଅମରତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ ବା ନିତ୍ୟ ଜୀବନ ବା ମୁକ୍ତିର ଜୀବନ ଦେବେ। ତେବେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ, ସେଇ ମୁକ୍ତିର ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ଆପଣମାନେ ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁଛନ୍ତି କି ବା ସିକିଂ କରୁଛନ୍ତି କି? ଧାବମାନ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି କି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ? ତାପରେ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ପୁଣି ସତ୍ୟର ଅନାଜ୍ଞାବହ ମାତ୍ର ଧାର୍ମିକତାର ଅନାଜ୍ଞାବହ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ କୋପ ଘଟିବ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲୁ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ଅମରତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରନ୍ତି, ମୁକ୍ତିର ପଥ ସେମାନେ ମୁକ୍ତିର ପଥରେ ଯାଆନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତି, ଖୋଜନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱାର୍ଥପର, ଯେଉଁମାନେ କି ଆଜ୍ଞାବହ ନୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧାର୍ମିକତାର ଆଜ୍ଞାବହ, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରୋଧ ଏବଂ କୋପ ଘଟିବ। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଆଉ କୋପ ଘଟିବ। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ କୋପ ଯେତେବେଳେ ଘଟିବ ସେତେବେଳେ ତାର କ'ଣ ଯାଛାଟା ହେଇଯିବ, ହଇରାଣ ସେ ହେଇଯିବ। କିଭଳି ହଇରାଣ ହେବ ସେତେବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଲେଖାଯାଇଛି, ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି 2 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ 1ରୁ 8 ପଦ ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଏଇଭଳି ହେଇଥାଏ। ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜ ନିଜ କର୍ମ, ନିଜ ନିଜ ଚରିତ୍ର, ନିଜର ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କରନ୍ତି। କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଜୀବନକୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛୁ? ଆମମାନେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଭାବରେ ଜୀବନଟା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛୁ ନା ଆମ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ନେଉଛୁ, ନା ଶାନ୍ତିର ସହିତ ପରିଚାଳନା କରୁଛୁ, ନା ଆମେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଅଖାଡ଼ୁଆ ଭାବରେ ବେଇମାନିଆ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ? ଯଦି ବେଇମାନିଆ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ ବା ଅଖାଡ଼ୁଆ ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଫେରିଆସି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଆମ ଜୀବନକୁ ଆମେ ଠିକ୍ କରିବା ଦରକାର, ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଆଜି ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ କରିଛି କି? ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ। ତେବେ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିଛି କି? ଯଦି ଆମେ ସଜାଡ଼ି ନାହୁଁ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼ିବା, ଯଦ୍ୱାରା ସେଇ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ପାଳନ କରନ୍ତୁ, ବାକ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ବାକ୍ୟ ପଢ଼ି ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ରବିବାର ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ
ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବାପା ମା ପିଲା ଛୁଆ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟରେ ରହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଶେଷ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ତୁମର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, ବାକ୍ୟ ଦେଲ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନେ ଯେତେଜଣ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ। ଏହି ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କେବଳ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲେ, ଆମେନ୍।